бунёди гармхона ва истеҳсоли маҳсулоти тару тоза дар шаҳри ваҳдат тибқи маълумотҳои оморӣ сол то сол зиёд мегардад. Соли 2018 дар ҳудуди шаҳри ваҳдат дар майдони 2 гектар сокинон дар қитъаҳои назди ҳавлигии худ гармхонаҳои нави доимӣ ва мавсимӣ бунёд намуданд. дар маҷмӯъ майдони гармхона дар шаҳри ваҳдат наздик ба 5 гектарро ташкил менамояд. калонтарин ва муосиртарин гармхона дар масоҳати 1 гектар дар шафати роҳи нақлиётии душанбе ваҳдат дар ҷамоати деҳоти баҳор мавҷуд буда, аҳли заҳмат дар баробари меҳнати пурсамар дар як сол 3 ҳосил ба даст меоранд. самараноку оқилона истифода бурдани чунин гармхонаҳо ба афзун гардидани маҳсулоти тару тоза боис гардида, бо ин васила даромаднокии иқтисодии аҳли заҳмат ҳам рӯз то рӯз беҳтар мешавад. маданияти баланди истифодабарии замин ва гармхонаро сокинони деҳаи баҳори ҷамоати деҳоти баҳор хуб дарк намуда, дар замини наздиҳавлигии хеш гармхонаҳои мавсимӣ ташкил кардаанд. дар ҷамоати деҳоти гулистон сокинон манфиати бештари гармхонаро дарк намуда, ҳамасола гармхонаҳои наву замонавӣ бунёд менамоянд. айни ҳол дар ҳудуди ҷамоати деҳоти гулистон сокинон дар қитъаҳои назди худ 20 гармхона дар майдони аз 5 то 20 сотих бунёд намуда, парваришу истеҳсоли помидору бодиринг, карам, гашничу пиёзро хуб ба роҳ мондаанд. сокинон дар баробари самараноку оқилона истифодабарӣ аз чунин гармхонаҳо айни ҳол гармхонаҳои муосирро бунёд карда истодаанд. оқилона ва самаранок истифодабарии майдони замини корами обиро хоҷагидорони ҷамоати деҳоти ба номи Бозорбой Бурунов василаи аз ҳама беҳтару хубтар барои баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии худ меҳисобанд. сокини деҳаи файзбахши ҷамоати деҳоти Бозорбой Бурунов Ҷамшед Ализода дар замини наздиҳавлигии худ дар гармхонаи бунёднамудааш 11 бех лимӯ парвариш намуда, соли сеюм аст ки ҳосили дилхоҳ ба даст меорад. соҳаи лимӯпарварӣ сердаромаду манфиатовар буда, барои рушди ин соҳа дар шаҳри ваҳдат имкониятҳои зарурӣ фароҳам мебошад. саҳмдорон мақсад доранд ки дар оянда соҳаи лимӯпарвариро дар шаҳри ваҳдат ривоҷ диҳанд. дар ҷамоати деҳоти Симиганҷ бо саҳми соҳибкори ватанӣ дар масоҳати 40 сотих замин гармхонаи доимӣ бунёд карда, саҳмдорон соли сеюм аст ки тавассути оқилонаю самаранок истифода бурдани ҳар қитъа замин даромади иқтисодии худро боз ҳам баланд мебардоранд. ҳосили аввали парваришкардааш помидору бодирингро пурра ҷамъоварӣ карда, бо ин васила дар таъмини бозори истеъмолии мамлакат саҳми арзанда гузошт. айни ҳол дар гармхонаи мазкур 4 навъи карам, сирпиёз парвариш менамоянд, ки нашъунамои хуб дорад. дар деҳаи меҳрбахш, ситораи сурх, шаҳдрези ҷамоати деҳоти ба номи Раҷаб Исмоилов ҳам соли сеюм аст ки бештари сокинон дар қитъаҳои замини наздиҳавлигии худ гармхонаҳои мавсимӣ ташкил намуда, ниҳолҳои помидору бодиринг, боимҷон, қаламфур, райҳон парвариш намуда, дар мавсими кишти баҳорӣ пешниҳоди мизоҷон менамоянд. саҳмдорони хоҷагии давлатии ниҳолпарварии шаҳри ваҳдат ҳамасола дар гармхонаи дохили хоҷагӣ дар майдони 40 сотих зиёда аз 60 навъи гулҳои рангорангу ороишӣ парвариш намуда, пешниҳоди мизоҷон менамоянд. аз рӯи гуфтаи саҳмдорон, гулҳои парваришнамудаи онҳо ҳамасола назди биною муассиса, гулгашту хиёбонҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакатро зебу ором медиҳад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ба номи Абдулло Абдулвосиёви шаҳри ваҳдат дар маҷмӯъ дар масоҳати 1 гектар чунин гармхонаҳо мавҷуд буда, сокинон ҳар қитъа замини корамро самаранок истифода бурда, дар таъмини бозори истеъмолии мамлакат ва фаровонии маҳсулоти тару тоза саҳми арзанда мегузоранд. бунёди гармхонаҳои наву мутобиқ ба талаботи имрӯза дар асоси нақшаи таҳрезигардидаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат айни ҳол бо вусъат идома дошта, мақсади асосии кишоварзон баланд бардоштани маданияти истифодабарии замин, рӯёндани 2-3 ҳосил аз як замин дар як сол, ба даст овардани ҳосили фаровони маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ ва бо ин васила боз ҳам беҳтар намудани сатҳи иҷтимоии аҳли заҳмат мебошад.
تعمیر اساسی و جاری شبکه آبیاری اساسی از پایگاه ساحلی بهره تامین با اعتماد آب پالایشی برای بیش از 1300 گکتار زمین‌های کشاورزی منطقه نزد ساحلی جماعت دهاتی به نام غفورجان آرتیکوف مساعدت می‌نماید. با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کنیبادام در کارهای تعمیر این انشاءات ایریگاسیونی، اعضای خواجگی‌های دهقانی جماعت دهات، کارمندان مؤسسه‌های شهر کنیبادام و طور دسته‌جمعانه شرکت ورزیدند. در منطقه نزد ساحلی شروع از حدود جمعیت سهامی به نام انجام بایمتوه تا پایگاه آبکشی ساحلی زهبوری کلان با قوه اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر کنیبادام از حساب مبلغ‌های حق خدمت‌رسانی آب پالایشی به مسافه 4.5 کیلومتر توزیع کرده شد. این از عامل‌های بهداشت حالت ملیوراتیوی بیش از 200 گکتار زمین‌های کشاورزی منطقه و تا 15 سنتر بلند گردیدن حاصلناکی زراعت میباشد. امروز از طرف اداره دولتی بهداشت زمین زیاده از 8 کیلومتر زهبورهای کلان توزیع کرده شدند و همون سطح آب زیرزمینی که در این زمین‌هایی که چندین سالها از گردش کشاورزی مانده بودند سطح آب زیرزمینی پایان فرآمد. این امکانیت می‌دهد که دوباره این زمین‌ها در منطقه نزد ساحلی دوباره به گردش کشاورزی درآیند. بهداشت حالت ملیوراتیوی زمین ها از سمت‌های مهمی زمین استفاده بری بوده. در یک شب موضع کشاورزی شهر کنیبادام کارهای تازه کردن زهبورها جریان دارند. با استفاده از تکنیک زمینکاوی پراقتدار چون این کار در 10 کیلومتر زهبورهای حدودی جماعت دهاتی به نام ارگا شریفوف انجام یافت. از حساب پروک شدن زهبورها در این موضع 300 گکتار زمین‌های کشت و باغات و بهداشت نیاز داشتند. در جماعت دهاتی به نام رجب همرابایف 7 کیلومتر این گونه انشاءات ایریگاسیونی تازه و به حالت معیاری آورده شدند. در شهر کنیبادام در سال 2019 بهداشت حالت ملیوراتیوی 1080 گکتار زمین‌های کشاورزی به نقشه گرفته شده. در دوام بیش از یک ماه برای بهداشت حالت ملیوراتیوی نزدیک 500 گکتار زمین‌ها زهبورها از حساب مبلغ‌های حق استفاده آب پالایشی تازه کرده شدند. در شفت بالابی آبانبار قیراقم زهبوری کلان موضع پتر موجود است که وظیفه هم کانال آبرسانی و هم کانال آب پرتو را اجرا می‌کند. این انشاءات هیدرotکنیکی بعد نزدیک 40 سال بار نخست تازه کرده می‌شود و از تدبیرهای کلان حجم ایریگاسیونی بوده اصلا برقرار کردن این کانال میباشد. زیرا طی سالهای دراز این انشاءات از لایقه و قمیشپور و در حدودش چکلکزار و جنگلزار به وجود آمده است. حالت انشاءات آبرسانی آب پرتوی پتر همچنین عامل بهداشت ملیوراتیوی زمین‌های موضع توقع میباشد. در این موضع بیش از 600 گکتار زمین‌های کرامی آبی موجودند. این تدبیرها امکان می‌دهند که قسم بیشتر زمین‌های منطقه به گردش کشاورزی برگردانده شوند. به خاطر در عمل تطبیق نمودن برنامه دولتی رشد قطازپروری از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان چاره‌های لازمی روی کار آورده شده. ناحیه مرغاب به عنوان منطقه اصلی رشد ساحه چاره‌داری به خصوص ساحه قطازپروری عنوان کرده شده است. خود رسیدن سرشمار این نمود چاروا به بیش از 19000 سر که اصلا به ناحیه مرغاب و منطقه‌های دیگر کوساری مملکت مطابق است، نشان دهنده در عمل تطبیق گردیدن برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. ساحه قطازپروری در جمهوری یکی از ساحه‌های افضلیتناک و ساحه مهم کشاورزی محسوب یافته، شرایط اقلیم طبیعی و چراگاه‌های بلندکل برای رشد منبعه آن مساعدت می‌نمایند. از سال 2008 تا سال 2010 از ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان برای خواجگی‌های ناحیه لخش، عینی، مردشو، بلجوان و دیگر ناحیه‌ها زیاده از 1100 سر جوانه‌های قطاز انتقال داده شدند. در اساس برنامه دولتی رشد قطازپروری به حالت امروزه در قلمرو ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان از 303 خواجگی فرمری تشکیل شده از 6 خواجگی 2 تاشان خاص ذات‌پروری میباشند. در اساس این برنامه همه ساله از حساب خواجگی ذات‌پرور سرشمار جوانهای قطاز به خواجگی‌های دیگر مملکت برای رشد ساحه جدا می‌گردند. طبق حسابات‌های آماری به حالت 1 ینور سال روان در همه شکل‌های خواجگی‌داری ولایت 24011 سر چاره‌های قطاز در گردش استحصالی قرار دارد. از این 80% یعنی 19045 سر به ناحیه مرغاب راست می آید. قطازها اساساً از چراگاه‌های طبیعی استفاده می نمایند و قید کردن به مورد است که سال روان یعنی زمستان همین سال بر وقت
آمد و اکثریت چراگاه‌های پامیر شرقی زیر برف قرار دارند و این هم برای چارو پروراننده‌های مرغاب یعنی مشکلات به بار آورده ایستادند و با دستور و سپارش‌های وزارت کشاورزی و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ولایت یعنی چاره‌بینا اوید راندن چاروا از چراگاه‌های برف در زیر برف قرار داشته و چراگاه‌های بی برف ادامه دارد. هدف اساسی راه اندازی نمودن برنامه برای رشد قطاس پروری تامین طلبات اهالی مواد گوشتی از جهت اکولوژی تازه به حساب رفته، روند عمل شوی هم برای به هدف رسیدن یکی از سمت‌های استراتژی مملکت تامین امنیت عضوقواری زمینه کامل می‌گذارد.